25 ජාතික ජන බලවේගයේ නුවරින්දිය දිස්ත්‍රික්කයේ අපි 60 දික්කව නගර සභාවට තර ඔබ සඳහා සේවය කරන්නට ජාතික ජන බලවේගයේ ඉදිරිපත් වෙන අපේ අපේක්ෂක සහෝදර සහෝදරයන් හමුවේ ඔබ සියලු දෙනාම ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් පිළිගැනීම සඳහා දේශන සහෝදරයන් மாலை வணக்கங்கள். இங்கு எமது தேசிய வருகை தந்திருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் எட்டை டிக்கோயா நகரசபை නගරසභාව ජාතික ජනබලවේගයෙන් දෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. මොකද ඔබ මම දන්නවා රටේ මෙතෙක් කල පිළිවෙල පරාජය කරමින් අනුකුමාර සහෝදරයා මේ රට ඒක සිද්ධ කරන්න ඕන නම් 159 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමග ආණ්ඩුවක් හදලා දුන්නා බවමයි. ඒ අවශ්‍යයි මන්ත්‍රීවරුන් 5 දෙනෙක් ලබා ගන්න කරවලේ ආසරයෙන් ජාතික ජනබලවේගය. ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. මොකද හැම ආසනයක්ම ඉන්නවා නුවරඑළිය මස්පිලියේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට අපිට උඩත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන උතුමගේ කාර්මික සහයෝගය අපි ලබා දෙන්න ජාතික ජනබලවේගයට ඔබේ ඡන්දය දෙන්න. Thank you. මොකද කිව්වා මේ ඉඩමක් කියනවා අතන කියනවා මෙතන කියනවා. අද 60 නගර සභා සීමාවේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි කැලිකසල ප්‍රශ්නය. ඒකට විසඳුමක් ලබා දෙනවද නැත්ද? ඒකට දැන් තරම් තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න අපි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු බවට පත් වෙලා පළවෙනියටම මම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධයෙන් කමිටුවේ සභාපති විදිහට පත් කරලා පත් කරපු දවසේම මම අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි කැලිකසල් ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තර. එතකොට අපිට ඉඩම් වෙන් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. LRC එකෙන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධයෙන් කමිටුවේ වාර්තා ආරම්භ කරුණා පැහැදිලි. මම පැහැදිලිවම කිව්වා මට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන සභා 12ක් තියෙනවා. 12ට අනිවාර්ය ලෙසම LRC එකේ ඉඩම් කැපිලි 12ක් ඕන කැලිකසල ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අද වෙනකොට අහන්න සන්තෝෂයි මට ඊයේ මැසේජ් එක ආවා ආගම පතනට අඹගමුවට 61ටත් LRC එකේ ඉඩම් ලැබුණා කියලා මම කියනවා. එතකොට ඒක නවීන පන්නේ කැලිකසල අංගනයක් බවට පත් කිරීම ආණ්ඩුවේ වැඩක්. ඒක ප්‍රාදේශීය නගර සභාවට තනි කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මේක ජාතික සැලැස්මේ කොටසක් වෙනවා. එතකොට 60 නගරේ මම කිව්ව වැඩිම ජනගහනය පාවිච්චි කරන නගරය අන්න ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යටතේ සංවර්ධනය කරන ප්‍රධාන නගර 50ට අපි 60 නගරය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉස්සරහට එහෙනම් අපි මේ ඉඩම් කෑල්ල අරගත්තට පස්සේ මේකට තව වාහන ටික අපි ගත්තට පස්සේ කුණු කසල් ටික ගෙනියන්නේ මේකත් එක්ක අපි පිළිවෙලකට වැඩ ටික කරනවා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ කරන ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව ගන්න ඕන කොහෙන්ද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නෙමෙයි ඔබපත් කරගන්න ආයතනයෙන් තමයි ඒකට දාලා බලය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒක යථාර්ථයක් කරන්න අමාරු. ආණ්ඩුවෙන් උදව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පත් කරගෙන එයාලා තමයි තීන්දුව ගන්න ඕන ඒ කොට්ටාවල ක්‍රමය හදන්න. ජාතික අරමුණක් අපිට තියෙනවා. කැලිකසල කොහෙවත් එකතු වෙන්න බෑ. හැබැයි ඒක ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ගන්න නම් මහ ජනතාවගේ ජනවරයෙන් පත් වෙන മന്ത്രി මණ්ඩලයක් විසින් ඒක පත් කරගන්න ඕන. තියෙන ලොකු පාකින් ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ නගරයට ඇතුළට පිටින් එන කට්ටිය වුණත් හරි අපි වුණත් වාහනේ අරගෙන ගිහිල්ලා යම් කිසි තැනක නවත්තලා අපි ඕමනස සඳහා ගොඩාක් දුර වාහනේ නතර කරලා තමයි ඒ තැනට එන්න තියෙන්නේ. එතකොට පාකින් සඳහා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවනම් ඒකට විසඳුමක් හොයලා දෙන්න. එහෙමයි. නගරයක් සැලසුම් කරන්න ඕන තව අවුරුදු 50කටවත් ගැලපෙන විදිහට. එතකොට ඒකට අදාළ තාක්ෂණික සහ නිල හැකියාව සහ දැනුම තියෙන්නේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. මම දැන් මාස 2කට කලින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරී මහතුරු ටික කැඳවලා මම හිතන්නේ මාධ්‍යවේදී අපේ රංජිත් මහත්තයා සම්බන්ධ වුණා. 60 නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සම්පූර්ණම අපි සාකච්ඡා කරලා හැදුවා. ඒක ඇතුලේ පාක් ටික කොහොමද අපි හදන්නේ? ක්‍රීඩා පිටි කොහොමද හදන්නේ? අනවසර කඩ ටික ඉවත් කරලා මේ මිනිස්සු අර සංවර්ධනය නිසා පිටමන් කරන්නේ නැතුව එයාලටත් විධිමත් ආකාරයේ කඩසාප්පු බවට පත් කරලා දෙන්නේ කොහොමද කියන සංවර්ධන සැලැස්ම හදලා තියෙනවා. මහ පොතක් දැන් මගේ අතේ තියෙනවා. ඒක ඉදිරියට අපි
ආයතන සියල්ලම සම්බන්ධ කරලා තනියෙන් නෙමෙයි නගර සභාව ආණ්ඩුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය RD එක මේ සියලු ආයතන එකතු වෙලා මේකට ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එදාම සාකච්ඡාවේදී එකඟ වුණා ඔබතුමාත් දන්නවා මල්ලියප්පු ඉඳලා ලේන් එක කාපට් සම්පූර්ණ කරගෙන ඇවිල්ලා වීදි ලාම්පු ටික සම්පූර්ණ දාලා ආදර්ශයක් වෙන්නම්. දැන් යාලා ඉදිරියේදී මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා අඩුම තරමේ අවුරුදු 30 40කට ගැඳපෙන නගරයකට අදාළ පදනම සකස් කරමින් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. තොලෙත් පද්ධතිය මේ නගරවල හැදෙන්න ඕන. දැන් නැත්නම් පරණ ක්‍රමයක හරියන්නේ නෑ. රටක සංචාරක ගෙන්නන්න නම් සංචාරක වෙන්න නම් ඊට අනුරූප හැදෙන්න ඕන. අපි ඒකට අදාළ සැලසුම් අපි අනිවාර්යෙන් හදනවා. දැනට ඒකට අදාළ අපි සූදානම් වෙනවා. හැබැයි අදාළ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ගන්න කොහෙන්ද? නගර සභාව අපි බලය අරගෙන මේ සහෝදර අපේ එක්සක සහෝදර සහෝදරියන් එක්ක හොඳ නගර සභාවක් හදලා වැඩිදුරට කතා කරන්න අපේ මල්ලිල සහෝදරයෝ ඉන්නවා මේ සම්බන්ධව හොඳ දීර්ඝ පැයක් කිරීමක් කරයි ආණ්ඩුවේ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධව ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව අපේ මල්ලිල සහෝදරයා පැහැදිලි කරන දෙවි මම එක ඉල්ලීමක් කරන්නම් අපි දන්නවා ලංකාවේ හොඳම ආදායමක් තියෙන සභාවක් තමයි අපේ හැටන දීකෝයි නගර සභාව ඊළඟ මේ මාසේ 6 වෙනිදා මේ රටේ පුංචි ආණ්ඩුවේ ඡන්දෙ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ දූෂණයට ලක් වුණු වංචා කරන අපේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්නේ නැති මේ නගර සභාව අපේ සියලුම ප්‍රශ්න විසඳ ගනිමින් ප්‍රධානව තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. අපි ඒව නම් කර යන්න ඕනේ නෑ. ඒ සම්බන්ධව අපිට අදහසක් තියෙනවා. අපි පත්‍රිකාවේ ගහලා තියෙනවා අපි විසඳන විදිය. මේවා විසඳ ගන්න ඕන නම් දූෂිත නැති වංචා නැති අපි පිරිසක් අපි මේ නගර සභාවට පත් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි 62 නගර සභාවේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි සියලු දෙනාම එකතු කරගත්තු හොඳ ශක්තිමත් අපේක්ෂක කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔබේ ඡන්දය වගේම ඔබේ පවුලේ ඥාතීන්ගේ හිතවතුන්ගේ සියලු දෙනාගේම ඡන්දය පාවිච්චි කරමින් මේ 62 නගර සභාව මාලිමාවේ නගර සභාවක් විදිහට පත් කරගන්න. හැබැයි අර මාලිමාවේ නගර සභාව කියන්නේ මේ වෙනකොටත් අපි දිනලා ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ නගර සභාව දිනනවා. ඒකේ සැකයක් තියාගන්න එපා. හැබැයි අපේ අනුරුමත් සනායක අපේ ජනාධිපතිතුමා හැම වෙලාවෙම කියනවා දිනන්න ඕන ලොවෙක් නැති වෙන්න. ඒ විදිහට දිනන්න ඕනේ මේ නගර සභාව. ඒකට ඔබ සියලු දෙනාගේම දායකත්වය ලබා දෙන්න හැමෝටම කියන්නේ නගර සභාව අපේ අතට අරගෙන අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික අපි ලස්සනට දූෂිත නැති වංචා නැති නගර සභාවක් විදිහට අපි පවත්වාගෙන යමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මම ඔබේ සමගන්නවා බොහොම ස්තුතියි. உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் ஹட்டன் நகரத்தில் உள்ள சகல பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண்பதற்காக ஹட்டன் டிக்கோய நகர சபையின் தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளர்களாக இருக்கும் எனது அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இங்கு வருகை தந்திருக்கும் வர்த்தகர்களே, புத்திஜீவிகளே, அரச ஊழியர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுக்கு ஒரு 5 மாதத்துக்கு 6 மாதத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த நாட்டில் பாரிய மாற்றம் ஒன்று எதிர்பார்த்து நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டோம். அந்த முகங்கள் எல்லாமே இப்போவும் நினைக்கல இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்கள் பொது தேர்தலின் போல இதே இடத்துல இந்த மண்டபத்துள்ளுக்கே வர்த்தகர் எல்லாரையும் ஒன்றிணைச்சு வர்த்தகர்கள் எல்லாருக்குமே வர சொல்லி பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் எந்த விதமான முடிவெடுக்கணும்ன்றது தொடர்பாக பேசினோம். அதன் பிரதிபலன் தான் இன்றைக்கு நான் இங்கே நிற்கிறதுன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். அதே போல் நமக்கு தெரியும் 2022ஆம் ஆண்டு இந்த நாடு, அதாவது நம்முடைய இலங்கை நாடு வங்குரோத்தாக்கப்பட்ட நாடுன்னு பெயரிடப்பட்ட பிறகு
நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நோக்கம் ஒன்று இருந்துச்சு. சென்ற 76 வருட கால அரசியலை தோற்கடிச்சு புதிய ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை நம்ம காண்ட இடமெல்லாம் சொல்லிட்டு போன சிஸ்டம் சேஞ்சுன்ற ஒன்று நம்ம எல்லாருமே மனசுக்கு எடுத்து இந்த நாட்டில் அரசியல் மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுத்தணுன்ற ஒரு முக்கியமான நோக்கத்துக்கு வந்திருந்தோம். அதன் பிரதிபலனா சென்ற வருஷம் 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி இந்த நாட்டில் உண்மையிலேயே இந்த நாட்டில் உள்ள சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் ஏழை மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு தான் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு ஜனாதிபதியை நாங்கள் தெரிவு செஞ்சு கொண்டோம். அதுக்கு பிறகு நாம் எல்லாத்தையுமே கேட்டோம். நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 உறுப்பினர்களை உள்வாங்குவாங்க. இந்த 8 உறுப்பினர்களில் குறைந்தபட்சம் 5 உறுப்பினர்களையாவது தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்துக்கு பெற்றுக் கொடுக்கணும்ட்டு. இதில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் விசேஷமாக நாங்கள் தமிழ் சிங்களம் முஸ்லீம் மக்கள் பரவலாக வாழ்கிற ஒரு மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சகல மக்களும் ஒன்றிணைஞ்சு நான் நினைக்கிற வரலாற்றில் யாராலையுமே மாற்ற முடியாத ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து நாங்கள் கேட்டது போலவே நீங்கள் 5 உறுப்பினர்களை பெற்றுக் கொடுத்துருக்குறீங்க. அதில் ஒரு உறுப்பினராக தான் நான் இங்கே முன்னாடி பேசுகிறேன். இந்த தேர்தல் 2ஐயும் முடிச்சு உங்களுக்கு தெரியும். இன்றைக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலை முடிச்சு 6 மாதம், அதே போல பாராளுமன்ற தேர்தலை முடிச்சு 4 மாதமும் 13 நாட்களுமே இன்றைக்கு ஆகுது. ஆனால் நம்ம சென்ற காலங்களில் ஒரு அரசியல்வாதிகள் செஞ்ச ஊழல், லஞ்சம், அதே போல வஞ்சனை, அதாவது மக்களுக்கு வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமல் ஆக்குனதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் நமக்கு இருக்கிறது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல். இந்த தேர்தலில் நம்ம என்ன தீர்மானத்தை எடுக்க போகிறோங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசிக்கொள்ளணும். சென்ற அரசியல்வாதிகள் செஞ்ச ஊழல் சகலது சம்பந்தமாகவும் எங்களோட தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் தேடிக்கொண்டு அதுக்கான தண்டனைகளை வலை கொண்டு வரதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதே போல் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டோம், இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் சகலருமே வளமான நாட்டில் அழகாக வாழணுன்றது எங்களோட முக்கியமான நோக்கம். அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு பெற்றுத்தாங்கன்ட்டு அந்த நோக்கம் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு இருக்குங்கிறத நாங்கள் சொன்னோம். அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட நம்மளோட ஜனாதிபதியும் சரி 159 பேரை கொண்டு, அதே போல 3/2 அதிகாரத்தை கொண்டு எந்த ஒரு சட்ட மூலங்களை நிறைவேற்றி வேறொருத்தரோட உதவி இல்லாமல் நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த பாராளுமன்றத்தை நாங்கள் அந்த பாராளுமன்ற அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே பலவிதமான தியாகங்களை செஞ்சு இந்த நாட்டில் எதிர்காலத்தை ஒரு சுபீட்சமான எதிர்காலமாக்குறதுக்கான சகல வேலைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். இதை மேற்கொண்டு வரும்போது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளோட அரசாங்கத்தால் எங்களுக்கு இருக்கிற தேவை ஒன்று இருக்குது. இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் சகல வழிகள்லையுமே பாதிப்புக்கு உட்படுறவங்க தான். அதே போல் சகல வழிகள்லையுமே இன்னல்களுக்கு உட்படுறவங்க தான். இதில் கட்சி பேதமோ கலர் பேதமோ மொழி பேதமோ கிடையாது. அதன் அடிப்படையில் பார்க்க போது எங்களோட ஜனாதிபதி முதல் எங்களோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அதே போல் எங்களோட அரசாங்கத்தில் உள்ள அநேகமான உறுப்பினர்கள், எங்களோட அமைப்பாளர்கள் எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு சென்ற காலங்களில் இந்த 4 மாதத்தில் செய்யக்கூடிய வேலைகளை பாரிய அர்ப்பணிப்புடன் செஞ்சு கொண்டிருப்போம். அதே போல் நம்ம இன்றைக்கு முகம் கொடுத்துருக்கிறது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல். உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மேஜையை நாங்கள் நிறுத்தணுமா இருந்தால் அந்த மேஜைக்கு 4 கால்களுமே சரியாக சமமாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த மேஜையை நல்லா நிப்பாட்டி அதுக்கு மேலே ஏதாவது வைக்கலாம். ஆனால் இப்போ இந்த நாட்டில் பிரதான தேர்தல் 2 நடந்துச்சு. இந்த தேர்தல் 2ஐயும் வெற்றி கொண்டோம். அதே மாதிரி இன்னும் 2 தேர்தல் நம்மளை காத்திருக்கு. இந்த தேர்தல் 2ஐயும் நாங்கள் வெற்றி கொள்ளணும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களோட பயணம் எங்களோட நோக்கம் இதை முன்கொண்டு செல்ல முடியாது. அது சம்பந்தமாக நான் நினைக்கிறேன், அரசாங்கத்தோட எதிர்கால திட்டம் என்ன என்பதை பற்றி எங்களோட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பேசுவார். உங்களுக்கு முன்னே நான் விசேஷமாக இந்த ஹெட்டர் பிரதேசத்தில் வாழ்கிற புத்திஜீவிகள், அரசு ஊழியர்கள், அநேகமான வர்த்தகர்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறது ஒன்று இருக்கு. என்னன்னு கேட்டால் 6ஆம் தேதி நடக்கும் தேர்தலில் இந்த ஹட்டன் நகர சபையை கட்டாயம் நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு திசை காட்டிக்கு பெற்றுக் கொடுக்கவே வேணும். ஏன் நாங்கள் அப்படி சொல்கிறோன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும்,
இதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த நாட்டில் தேசிய மக்கள் சக்தியில், அதாவது தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தில் வரவு செலவு திட்டம் நடந்துச்சு. போன மாதம் 21ஆம் தேதி வரவு செலவு திட்டம் முடிகிற தருணத்தில் பாரிய அளவு அபிவிருத்தி வேலைகளுக்கும் அதே போல மக்களோட பிரச்சனைகள் இருக்கிற அன்றாட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான பாரிய அளவு பணம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது. நிறைய தீர்வுகளுக்கான நிறைய பணம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது. இதை நாங்கள் கட்டாயம் எங்களுடைய மக்களுக்கு சென்றடைய செய்யணும். விசேஷமா இந்த ஹட்டன் நிக்கோய் நகர சபை எடுத்துக்கொள்ள போனா, இந்த ஹட்டன் நிக்கோய் நகர சபைன்றது இலங்கையில 2வது இடத்துல இருக்கிற ஒரு நகர சபை, வருமானத்துல 2வது இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு நகர சபை. இப்பவும் எங்களோட வேட்பாளர்கள் நாங்கள் சோமசுந்தரமன்னன் நிப்பாட்டிருக்கோம். அதே போல உங்களோட வர்த்தக குழாமின் அடிப்படையில் நாங்கள் சோமசுந்தரமன்னன் நிப்பாட்டிருக்கோம். அதே போல மணமகள்ல நம்மளோட தினேஷ் தம்பியை நிப்பாட்டிருக்கோம். இது சம்பந்தமா பலவிதமான கருத்துக்கள் இந்த ஹட்டன் நகரத்துக்குள் உள்ள தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களிடையில ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது, இவங்க எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்கன்ற ஒரு கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி என்பிபியில், அதாவது தேசிய மக்கள் சக்தி போட்டிருக்க வேட்பாளர்கள் சரியில்லைன்னு ஒரு கருத்தை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்களால இந்த நகர சபையை வெற்றி கொள்ள முடியாதுன்ற ஒரு கருத்தை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. நாங்கள் விசேஷமா இந்த இருந்த வேட்பாளர்கள், அதே போல இருந்த உறுப்பினர்கள், இருந்த தலைவர்மாருக்கு நாங்கள் விசேஷமாக சொல்றோம். நீங்க சொல்றத போல ஹட்டன் நகரத்துல கிடைக்கிற அவ்வளவு வருவாயையும் சுருட்டி கொண்டு போன தகவல் எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. நீங்க எந்த அளவு மக்கள்கிட்ட லஞ்சம் வாங்குறீங்கிற தகவல் அது அவ்வளவுமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. இந்த ஹட்டன் நகரத்துக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை இந்த ஹட்டன் நகரத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு பயன்படுத்தாது, எந்தெந்த வேலைகளுக்கு நீங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறீங்கிற அவ்வளவு தகவலுமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதுக்கான தீர்வை நாங்கள் இந்த 8ஆம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வர சட்டமூலத்தின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் அதுக்கான தேவைகள் என்னன்னா அதுக்கான தண்டனையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நீங்கள் தயாராகணும்னு சொல்கிறோம். அதே போல உங்களை போல களவாடி மக்களோட பணத்தை சூறையாடி வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு நாங்கள் எங்களோட வேட்பாளர்களை நிப்பாட்டல. உண்மையிலேயே அரசாங்கத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட காசு மக்களுக்கு சார்பாக செயல்படுத்துறதுக்கு உண்மையான உறுப்பினர்களை நாங்கள் நிப்பாட்டியிருக்கோம். இவங்களை நீங்கள் கட்டாயம் வெற்றி பெற செய்யவே வேணும். அதே போல நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றதுக்கு, ஹட்டன் நகரத்துக்கான பாரிய அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களை நாங்கள் அரசாங்கத்தில் வச்சிருக்கிறோம். அதில் ஒரு 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். என்னன்னா, உண்மையிலேயே இந்த நாட்டில் சுற்றுலாத்துறையில பிரதானமான ஒரு மாவட்டம் நுவரேலிய, அதில் பிரதான ஒரு நகரம் தான் ஹட்டன் நகரம். இந்த ஹட்டன் நகரத்தில் உள்ள குறைந்தபட்சம் வரும் சுற்றுலா உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கிற மலசலக்கூடத்தை கூட பாவிக்க முடியாத சூழ்நிலையில தான் இருக்கு. நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு முன்னுக்கு நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிற நேரம் 2 வெள்ளைக்கார பெண்கள் வாஷ்ரூமுக்கு போயிட்டு இப்படி மூக்கை மூடிக்கொண்டு தான் வெளியில வந்தாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இருக்கு. இவ்வளவு நாள் இந்த நகர சபையில இருந்த தலைவரும் சரி, உறுப்பினர்களும் சரி, ஆளுங்கட்சியும் சரி, எதிர்கட்சியும் சரி, இதுக்கு ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்காத நீங்க உறுதி வாய்ந்த ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிற எங்களுக்கு சவால் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த நகர சபை எடுத்து மக்கள்கிட்ட அவ்வளோ பிரச்சனை இது. அரசாங்கமும் இருந்துச்சு, அமைச்சியும் இருந்துச்சு, அமைச்சிக்கு துணை போனவங்களாம் இருந்தீங்க, நகர சபையின் அதிகாரம் இருந்துச்சு, உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியல. இந்த நகர சபையை மட்டும் எடுத்து என்ன செய்ய போறீங்கிற கேள்வியை நாங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்குறோம். அதனால விசேஷமா நான் சொல்றேன், எதிர்காலத்தில் இந்த நம்மளோட பஸ் நிலையத்தை நல்ல அழகான பஸ் நிலையமா மாற்றி உண்மையிலேயே சுற்றுலா பயணிகளுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இடமா மாற்றுறதுக்கான தேர்வுல ஹட்டன் நகரமும் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு. 50 நகரத்தில் ஒரு நகரமா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டா நம்மளோட பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு. அதை நாங்கள் இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு ஆரம்பிப்போம். அது மாத்திரமில்லை, இலங்கையிலேயே 100 நகரங்கள் நவீன நகரங்களா மாற்றப்படுறதுக்கான ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்கு அரசாங்கத்தில். அதில் நுவரேலிய மாவட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரமா ஹட்டன் நகரம் இருக்கு. இந்த சகல வேலைகளையுமே நாங்கள் செயல்படுத்துறது நகர சபை மூலமாக தான். உங்களுக்கு தெரியும், சென்ற அரசாங்கங்களில் மந்திரிமாருக்கு காசு ஒதுக்குவாங்க. மந்திரிமார் அவங்களோட ஆட்கள் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு வேலையை செஞ்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளோட அரசாங்கத்தில் அப்படி இல்லை. எங்களோட வாழ்க்கையில்
எங்களோட வாழ்க்கையில பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரை பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிறுவனமா இந்த நகர சபையை நாங்க கணிப்பிட்டு இருக்கிறோம். அதனால எதிர்காலத்துல வர அவ்வளவு வேலை திட்டங்களும் அவ்வளவு அபிவிருத்திகளுமே கட்டாயம் நகர சபை மூலமாகத்தான் நடைபெறும். அதனால இந்த ஹட்டன் டிக்கோய் நகர சபையில 6 வட்டாரங்கள் இருக்கு. இந்த 6 வட்டாரங்களும் வெற்றி பெறுவோன்றதுக்காக எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. கட்டாயம் இந்த நகர சபை நாங்கள் கைப்பற்றுவோம். இந்த கைப்பற்றல அமோகமான கைப்பற்றலா மாற்றிக்கொள்ளணும். அதற்கு இந்த வேட்பாளர்களுக்கு போலவே இங்க கூடி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு. இந்த அரசாங்கம் பல தியாகங்களை செஞ்சு கொண்டு மக்களோட வாழ்க்கையை முன் கொண்டு செல்றதுக்கான வெவ்வேறான வேலை திட்டங்களை முன் வச்சிருக்கிறோம். அந்த வேலை திட்டத்தை முன் கொண்டு செல்றதுக்கான ஒரு நகர சபை இந்த நகர சபையை நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும். அதுக்காக இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க வெளியில போன பிறகு நீங்க எத்தனையோ பேரை சந்திப்பீங்க. வர்த்தகர்கள் நேரம் ஒரு நாளைக்கு 50 பேர் 60 பேரை சந்திப்பீங்க. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, அவங்க எங்க உள்ளவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாடு அனுபவிக்க போன மாதிரியே பாராளுமன்றத்தை அனுபவிக்க பெற்றுக் கொடுத்த மாதிரியே இந்த உள்ளூராட்சி சபைகளையும் நம்ம அனுபவிக்க பெற்றுக் கொடுக்கணும். அதுல அமோக வெற்றியீட்டி ஹட்டன் டிக்கோய் நகர சபையையும் கட்டாயம் நம்ம அனுபவிக்க பெற்றுக் கொடுக்கணுன்றது எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள்ட்ட எல்லாருக்கையும் பேசி இந்த நகர சபையை நம்ம கைப்பற்றுவோம். மக்களோட சபையை மாற்றுவோம். லஞ்ச ஊழல் இல்லாத, திருடு போய் களவு இல்லாத, ஒரு பில்டிங்கை கட்டிக்கொள்ள போனாலும் கொமிஷனை கைக்கடியில் வச்சு கொடுக்க அப்படி இல்லாத ஒரு நகர சபையா, புனிதமான ஒரு நகர சபையா இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் இந்த ஹட்டன் நகரத்தை இலங்கை மாத்திரமில்லை முழு உலகத்திலையுமே பேசப்படும் ஒரு நகரமா மாற்றத்துக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு எங்களால் எந்த தியாகத்தை செய்ய முடியுமோ அதை அவ்வளவே நாங்கள் செய்வோம். அது மாதிரி இந்த நகரத்தை உலகத்தின் ஒரு நகரமாக மாற்றுறதுக்கான வேலை திட்டத்துக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்பை எங்களுக்கு பெற்றுத்தாங்கன்னு கேட்டுக்கொண்டு நகர சபையின் வேலை திட்டங்களை நல்ல முறையில் கொண்டு செல்வதற்கு எங்களது வேட்பாளர் குழுவினை வெற்றி பெற செய்வதற்கு உங்களது ஒத்துழைப்பையும் உங்களது அனைவரினதும் ஒத்துழைப்பையும் பெற்றுக் கொடுத்து வெற்றி பெறுவோம், நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.